Hello student, welcome to SSM Arsul Polytechnic Chas Ahmedabad. I am Sheikh Yafes. Today we are discuss the first unit, Introduction to Metrology in the subject of Engineering Metrology. Before starting off today's lecture, we have just review of previous lecture. In previous lecture, we have to discuss the need of inspection. First is quality output, second is change in technology, third is mass production, next, fourth is save money, fifth number interchangeability, and last to develop reputation. These are explained in previous lecture. Now today we are discuss the accuracy and precision. Precision and accuracy. Now first precision. So first of all, what is the precision? Precision is defined as the repeatability of measuring processes. Precision is defined as the repeatability of measuring process. Is also associated with measurement. Precision has not only meaning for only one measurement, but it exists for a set of dimensions. If for different reading of measurement value are varied by small amount, then average value, and if less variation are present, called as precision measuring system. Precision also defined as the degree to which an instrument give repeated measurement of the same standard. Next, द प्रिसिजन हे जे आहे की आपण कोणतीही व्हॅल्यू जर मेजर करत असो तर ती मेजर करताना कंटिन्युअसली एकच व्हॅल्यू येत असेल आणि ती एकच व्हॅल्यू ती ट्रू व्हॅल्यू असो किंवा नसो ती सेम व्हॅल्यू रिपीट होत असेल तर त्याला प्रिसिजन म्हणतात. पण प्रिसिजन ही कधीही ॲक्युरसी नसते. आता इथं बघा एक डायग्राम दाखवलेली आहे, त्यात 3 टार्गेट दाखवले. तिन्ही टार्गेट मेन टार्गेट पासून दुसऱ्या ठिकाणी आहे, पण तिन्ही एका ठिकाणी असल्यामुळे हे प्रिसिजन आहे, पण यात ॲक्युरसी आहे का? नाही. तर प्रिसिजन हे कधी पण ॲक्युरसी नसते. ॲक्युरसीला तिन्ही टार्गेट हे सेंटरला पाहिजे होते, पण तिन्ही टार्गेट सेंटरला नाही तर दुसऱ्या ठिकाणी आहे. दुसऱ्या कोणत्याही ठिकाणी असलेले तिन्ही टार्गेट सेम पॉईंटला असल्यामुळे त्याला आपण प्रिसिजन म्हणू शकतो. रिपीट झालेली व्हॅल्यू त्यामुळे आपण त्याला प्रिसिजन म्हणतो. प्रिसिजन इज डिफाइंड ॲज द रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग प्रोसेस. Next, accuracy. Accuracy is the closeness of the measured value with the true value is called as accuracy. जी आपली ॲक्च्युअल व्हॅल्यू असेल आणि आपण जी मेजर केलेली व्हॅल्यू किंवा जी टार्गेट केलेली ती क्लोज असेल किंवा सेम असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? ॲक्युरसी. The purpose of measurement is to determine the true dimension of given part. आपण यांनी ट्रू व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी ॲक्युरसी खूप महत्त्वाची आहे. But no measurement can be absolutely accurate. There is always an error at the time of measurement. The amount of error depends upon various factors such as material, skill of operation, surrounding conditions, tools, machines, etc. Because of these, the true dimension of a given job cannot be determined exactly, but it can be approximately only. Accuracy कधी पण बघा डायग्राममध्ये दाखवतो की जे आहे ॲक्युरसी सेंटर पॉईंटला आपण टार्गेट केलं आहे आणि सगळे आपले टार्गेट सेंटर पॉईंटच्या जवळ आहे. म्हणजे आपली ट्रू व्हॅल्यू सेंटर पॉईंट आहे आणि आपण मेजर केलेली किंवा टार्गेट केलेलं हे सेंटरला असेल तर हे काय झालं? ॲक्युरसी.
आणि सगळ्या एका ठिकाणी आहे, रिपीट झालेली आहे, तर त्याला आपण प्रिसिजन सुद्धा म्हणू शकतो. ॲक्युरसी ही प्रिसिजन असते, पण प्रिसिजन ही कधीच ॲक्युरसी नसते. ओके, ॲक्युरसी कळाली तुम्हाला. द क्लोजनेस ऑफ मेजर व्हॅल्यू विथ द ट्रू व्हॅल्यू इज कॉल्ड ॲज ॲक्युरसी. For example, if a true value of a job is 11.25, the true value of job is 11.25, and the measure value is 11.50, 11.40, 11 point something. This is called as accuracy. 11.25 and measure value is close 11.15, that is the error between them is 0.010. It is accepted. It is called as accuracy, and it is also called as precision because of the total values, number of values is repeated, so it is also called as precision. But precision cannot be accurate. Okay. Next, the difference between precision and accuracy. First, accuracy and second is precision. First, the definition of accuracy, the closeness of measure value with true value is called as accuracy. And precision is defined as the repeatability of measuring process. Okay. They are also. Next point, can be used for one measurement. Accuracy ही आपण एखादी व्हॅल्यू मेजर करण्यासाठी यूज करतो. Precision cannot be used for one measurement but set of reading. The set of reading हे गरजेची असते. तसेच accuracy मध्ये एकच व्हॅल्यू आपल्याला लागते जी की ॲक्च्युअल ट्रू व्हॅल्यू असेल. पण प्रिसिजन मध्ये तर एरर असेल तर कंटिन्युअसली इन्स्ट्रुमेंटच्या एररमुळं त्या एररनुसार व्हॅल्यू ही रिपीट होत असेल, ती आलेली व्हॅल्यू ही काय असणार, प्रिसिजन असणार, पण ती ॲक्युरसी नसणार. नेक्स्ट, इट इज रिलेटेड विथ ट्रू व्हॅल्यू. इट इज रिलेटेड विथ प्रूफ ऑफ व्हॅल्यू. ट्रू व्हॅल्यू ॲक्युरसीमध्ये जी ॲक्च्युअल व्हॅल्यू असते त्याच्या रिलेटिव्ह ॲक्युरसी असते, आणि यामध्ये ॲक्युरेट व्हॅल्यू नसेल तरी चालेल, पण त्या ग्रुपनी जे व्हॅल्यूज आपण फाइंड केलेल्या कंटिन्युअसली त्या सेम पाहिजे, त्याला आपण प्रिसिजन म्हणतो. नेक्स्ट, ॲक्युरसी कॅन इंडिकेट प्रिसिजन. त्याला आताच मी एक्सप्लेन केलं की ॲक्युरसी ही प्रिसिजन असते, पण प्रिसिजन कॅन नॉट बी इंडिकेट ॲक्युरसी. नेक्स्ट, रिलेटेड विथ सिस्टमॅटिक एरर. ॲक्युरसीमध्ये जो एरर येतो तो कोणत्या टाईपचा असतो, सिस्टमॅटिक एरर. टाईप ऑफ एरर मी हे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे, त्यावेळेस मी सिस्टमॅटिक एरर एक्सप्लेन करतो. आता काय आहे की ॲक्युरसी हा कोणत्या टाईपचा एरर असतो, रिलेटेड विथ सिस्टमॅटिक एरर. यामध्ये जो एरर येतो तो सिस्टमॅटिक असतो, आणि प्रिसिजनमध्ये रॅन्डम एरर, रिलेटेड विथ रॅन्डम एरर. नेक्स्ट, फॅक्टर अफेक्ट. नेक्स्ट, डिफरन्स बिटवीन डायग्राम दाखवलेले बघायचा ॲक्युरसी आणि प्रिसिजन. आता हा फर्स्ट डायग्राम, त्यामध्ये सेंटर पॉईंटला तिन्ही टार्गेट आहे, तर हे काय आहे, प्रिसिजन पण आहे आणि ॲक्युरसी पण आहे. बघा खाली दिलेले आहे गुड ॲक्युरसी, गुड प्रिसिजन. नेक्स्ट डायग्राममध्ये काय दिलेलं आहे, सेकंड नंबर डायग्राममध्ये की टार्गेटपेक्षा वेगळ्या ठिकाणी आपले तिन्ही टार्गेट लागलेले आहे, पण ते गुड प्रिसिजन आहे कारण रिपीट झाली व्हॅल्यू, त्यामुळे ते प्रिसिजन आहे. पण ॲक्युरसी आहे का, नाही, कारण आपला टार्गेट हा सेंटर पॉईंट होता. पुअर ॲक्युरसी. सेकंड डायग्राममध्ये पुअर ॲक्युरसी आहे आणि गुड प्रिसिजन आहे. थर्ड डायग्राममध्ये तिन्ही टार्गेट तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत, तर हे गुड ॲक्युरसी पण येत नाही आणि प्रिसिजन पण येत नाही. हे काय आहे, पुअर ॲक्युरसी आणि पुअर प्रिसिजन. ओके, ह्या तिन्ही डायग्रामवरून तुम्हाला ॲक्युरसी आणि प्रिसिजन क्लिअर झालं. नेक्स्ट, फॅक्टर अफेक्टिंग accuracy of job and production. First, machine used for production. आपण कोणती मशीन यूज करतोय त्यावर सुद्धा आपली ॲक्युरसी खूप डिपेंड आहे.
सेकंड, इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरमेंट. कोणत्या टाईपचा इक्विपमेंट यूज करतो त्यावर सुद्धा ॲक्युरसी ही डिपेंड आहे. जर इक्विपमेंटमध्ये एरर असेल तर आपली ॲक्युरसी ही येणार नाही. नेक्स्ट, एन्व्हायरमेंटल कंडिशन. एखादे इक्विपमेंट हे टेम्परेचर मेजर करत असेल आणि एन्व्हायरमेंटल कंडिशनमध्ये टेम्परेचर खूप जास्त असेल तर त्या पर्टिक्युलर जॉबचं टेम्परेचर मेजर करताना एन्व्हायरमेंटल कंडिशननुसार त्यात व्हेरिएशन येऊ शकतात. त्यामुळं ॲक्युरसीसाठी एन्व्हायरमेंटल कंडिशन सुद्धा खूप महत्त्वाची आहे. नेक्स्ट, स्किल ऑपरेटर. एखादा ऑपरेटरला जर इन्स्ट्रुमेंट यूजच करता येत नसेल तर त्यामध्ये सुद्धा एरर येण्याचे चान्सेस असतात. त्यामुळे स्किल ऑपरेटर हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे ॲक्युरसीसाठी. नेक्स्ट, रॉ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द जॉब. आपण कोणत्या टाईपचं मटेरियल यूज करतोय जॉब तयार करण्यासाठी ते सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. कारण त्या मटेरियलवर आपण मशीनिंग प्रोसेस करणार आहोत त्यामध्ये एरर येण्याचे चान्सेस असतात. त्यामुळं ते मटेरियल सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे ॲक्युरसीसाठी. ओके. नेक्स्ट, फॅक्टर अफेक्टिंग ॲक्युरसी ऑफ ॲन इन्स्ट्रुमेंट. आता कोणते फॅक्टर अफेक्ट करतात ॲक्युरसीसाठी त्या इन्स्ट्रुमेंटवर. मग त्यामध्ये इन्स्ट्रुमेंट. आता इन्स्ट्रुमेंटमध्ये मेक ऑफ इन्स्ट्रुमेंट कोणत्या कंपनी मॅन्युफॅक्चर केलेला आहे ते त्यानुसार त्याची ॲक्युरसी किती असेल. ती कंपनी जी आहे ज्या कंपनीने ते इन्स्ट्रुमेंट मॅन्युफॅक्चर केलेलं आहे त्या कंपनी स्टँडर्ड आहे की नाही हे सगळं डिपेंड आहे. जर ते इन्स्ट्रुमेंट स्टँडर्ड कंपनीचं असेल, ऑथोराइज कंपनीचं असेल तरच तुमचे रायडिंगमध्ये ॲक्युरसी येणार आहे. नेक्स्ट, कॅलिब्रेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. इन्स्ट्रुमेंटला काहीतरी टायमिंगनुसार कॅलिब्रेशन करणं खूप गरजेचं आहे. आता कॅलिब्रेशन म्हणजे काय? कारण कॅलिब्रेशन इज the checking scale or readout of the instrument by using standard. आपण कॅलिब्रेशन काय करतो की जे इन्स्ट्रुमेंट आहे त्या इन्स्ट्रुमेंटनी व्हॅल्यू चेक करतो की आपली ट्रू व्हॅल्यू आहे की नाही का आपल्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये एरर आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी आपण त्या इन्स्ट्रुमेंटचं कॅलिब्रेशन करतो. ते टाइम टू टाइम कॅलिब्रेशन केलेलं पाहिजे जेणेकरून आपली ॲक्युरसी जी आहे ती चांगली येईल. नेक्स्ट, हँडलिंग ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. आपण हँडल कसं करतो इन्स्ट्रुमेंट हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. जर आपण प्रॉपर हँडल करत नसेल इन्स्ट्रुमेंट, प्रॉपर बघत नसेल इन्स्ट्रुमेंट तर त्यामुळे सुद्धा आपल्या ॲक्युरसीमध्ये एरर येण्याचे चान्सेस आहे. नेक्स्ट, प्रॉपर मेथड ऑफ युझिंग अन इन्स्ट्रुमेंट. आपण कोणत्या मेथडने, मेथड मीन्स हँडलिंग, आपण कसं हँडल करतो, मेथड कशी यूज करतोय त्या इन्स्ट्रुमेंटला यूज करण्यासाठी यामुळे सुद्धा आपल्या जॉबची ॲक्युरसी ही कमी होऊ शकते आणि आपल्याला प्रॉपर रीडिंग भेटणार नाही. तेव्हा आपली ॲक्युरसी ही कमी होणार आहे. की हा सुद्धा फॅक्टर आपल्या ॲक्युरसीवर इफेक्ट करतो. नेक्स्ट, रीडिंग टेकन स्टाईल ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. आपण एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटला ज्यावेळेस रीडिंग मेजर करतो तो त्यात ज्याप्रमाणे आपण रीडिंग घेतो आपण जसं बघतोय त्यानुसार सुद्धा त्यामध्ये ॲक्युरसी येण्याचे चान्सेस आहेत. आपल्याला पॅरलल, परपेंडिक्युलर जसं त्या इन्स्ट्रुमेंटचे अरेंजमेंट असेल त्या अरेंजमेंटनेच आपल्याला इन्स्ट्रुमेंटला बघावं लागेल आणि रीडिंग घ्यावं लागेल. जर आपण प्रॉपर बघितलं नाही तर आपल्या रीडिंगमध्ये एरर येणार आहे. नेक्स्ट, इन्व्हायरमेंटल कंडिशन. त्याच्या आधी पण मी सांगितलं की इन्व्हायरमेंटल कंडिशन सेम ते सुद्धा ॲक्युरसीसाठी इफेक्ट होतात इन्स्ट्रुमेंट रिलेटेड. ओके, ह्या लेक्चरला आपण एवढेच पॉईंट घेतलेले आहे. ॲक्युरसी, प्रिसिजन, डिफरन्स बिटवीन ॲक्युरसी, प्रिसिजन, फॅक्टर अफेक्टिंग ॲक्युरसी ऑफ जॉब and फॅक्टर अफेक्टिंग ऑफ instrument. Okay, thank you for watching this video. Like and share this channel. Next lecture I will explain the next, that is sensitivity, calibration, interchangeability, etc. Okay, thank you.